एकदा ओडिया अध्यापक थिबा रोमांटिक कवि विनोद चंद्र नायक ओडिया कविता क्षेत्र में जड़े अविस्मरणीय अमर कालजयी प्रतिभाधर। सुंदरगढ़ जिलार तेलीपाल ग्राम रे तांकर जन्म। ग्रामपथ कविता पाई से लोकप्रियता हासिल करिछन्ति। सेई कवितार केतोटी पद हैला दूरे ताल बण आकाशे शुणाए माटीर कविता किसे ए पथ तही दिगंते मिसे खेत परे खेत पाट परे बण बण पारी हेले मामू घर गाँ दिसे आसीबा जनर साखिए पथ फेरिबा जनर बंधु। ए ग्रामपथ कविताटी मोर अष्टम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिरे मु पढ़ी। मोर मझिया बड़ भौणी मध्य पढ़ी। जटणी रे थाई कि मो रायरंगपुर रे थाई कि रायरंगपुर हाई स्कूल रे पढ़ी। सार निरंजन मिश्र से कविताटी को पढ़ाई थिले। सरीसृप कविताटी एकदा संबलपुर विश्वविद्यालय अधीन रे बीए ओडिया बाध्यतामूलक पाठ्यक्रम एमआईएल रे थिला। मु टिटलागढ़ डीएवी कॉलेज रे थिबा बेले गांधी भवन रे कविताटी को पिला माननकु पढ़ाई थिली। सरीसृप कविता पाई कवि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइथिले। तेणु मनीष जेतेबेले सोई जाए पेटी होइकी शुए किंबा चित होइकी ऊपर मुहां शुए सेतेबेले मनीष सरीसृप हो जाए। सरीसृप से ही जंतु जी कि पेटरे भरा देकी चले साप छिटीपिटी एंडुओ इत्यादि जीव माने सरीसृप। एठी मनीषर सरीसृप रूपटी को वर्णना करिसेंति एक रोमांटिक दृष्टिकोण कल्पना विलास भावभंगी। सरीसृप रोमांटिक कवि विनोद चंद्र नायक। संध्यार आकाश गुजराती रमणीर पालटा शाढ़ी परी सफेद छायापथ अति परिच्छन्न दिगतले बैगणी स्याही परी स्वल्प मेघर छाया कफी और बादाम वन परिव्याप्त गोदावरी तट जाए। बहु दूरे स्लेट खणिरु मांद्राजी कुलीर बस्तीरु नील लंठनर ईषत आलोक आसे। हठात देखिथिली सखी तुम पृष्ठ तटर सफल गौरव तैलंगी खोसार तले ग्रीबाचुंबी विरल कुंचित केश रुजु बाहुलता फांके परिपुष्ट स्तनर सुस्पष्ट आभास चारु नितंबर आमंत्रण उपरे रेठा वृक्षर परिणत शाखा तले साजी माटीर नील आस्तरण। यही परिस्थिति मध्य आदिम सरीसृपर सानिध्य क्षुधा नहीं परस्परर परिचय हैला। तुम नग्न स्वास्थ्यर स्वाद निबिड़ तुमर मसृण उग्रता देइथिला गभीरता आउ परितृप्ति निष्कासित कामना ए तनु तट सखी बोध कली आद्य थर पाई लघु स्पष्ट आउ चिरंतन उपरे सफेद जह्न परी अति परिच्छन्न। तुमरी खोसार शीतकालीन कौनसी रंगीन फूलर गभा देइथिला मधुर गंधर मादकता हुए तो मु देखी नहीं विरल आलोक ओष्ठ गात्रे नयन जुग्मरे सावलील शोभायात्रा सेही आदिम क्षुधार स्पर्श अवहेला करिथिला उभयर बाह्यिक और सामाजिक परिचय। प्रथम पृथ्वीर अविभाज्य श्रेणी सरीसृप परी क्यों संभाव्य भ्रूणर विकास आकांक्षा उभयर मांस आउ रक्तर पलस्तरा तले अंकुरित हैला ताहार चित्कारर प्रतिध्वनि से जैविक प्रकृतिर उदग्र प्रकाश आकांक्षा निज मध्य करिथिली अनुभव। लघु स्पष्ट आउ चिरंतन आदिम पृथ्वी परि अति परिच्छन्न आज पुणी आकाश रे अनुराधा नक्षत्रर जह्न अति परिच्छन्न दूर बार्ली खेते पुष्कर मेघर छाया मने प्रश्न आसे
এই যে ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭ୍ରୂଣର ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇଲା, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ଅତି ମାନବର ଆବିର୍ଭାବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନହୀନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କବିହୀନ। ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସରୀସୃପର ଯୌନ ପ୍ରକାଶ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ଆଜି ଅନୁଭବ କରେ ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଳେ, ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲେ ତୁମ ନଗ୍ନ ଆଭରଣହୀନ ଅଙ୍ଗ। ତରୁ ତଳେ ନଦୀ କୂଳେ ସେଇ ନଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଅଙ୍ଗ, ତାହାରେ ମୁଁ କରେ ନମସ୍କାର। ସେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଇ ଚିରନ୍ତନ, ଉପରେ ସଫେଦ ଜହ୍ନ ପରି ଅତି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ଆଦମ ଏବଂ ଇଭ୍ଙ୍କର, ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ। ନାରୀ ପୁରୁଷ କରି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବିଧାତା ଖୋଦ୍ ଜାତ ଖୋଦା ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମଣିଷର ଶାରୀରିକ, ଜୈବିକ, ଯୌନଚର୍ଯ୍ୟାଗତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେ ମଣିଷଟି ଭଲ ହେବ ନା ମନ୍ଦ ହେବ, ମହମ୍ମଦ ହେବ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବ, ସମାଜରେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ନାମକୁ ରୌଶନ କରିବ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ନା ପଶୁ ପିଶାଚ ହେବ, କଂସ ହେବ ନା ନାଦିର ଶାହ ହେବ, ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ହେବ ନା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ହେବ, ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବ ନା ମହମ୍ମଦ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିରନ୍ତନ ମଣିଷ ମନରେ ରହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ର ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉପର ମୁହଁରେ ଚିତ୍ ଶୋଇପଡ଼େ କିମ୍ବା ପେଟେଇ ହେଇକି ଶୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସରୀସୃପ ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରୀସୃପ, ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ଶାରୀରିକ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କର ମିଳନର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେହି ମଣିଷଟି କେମିତି ହେବ? ନିଖୁଣ ହେବ, ଅଙ୍ଗ ବିକୃତର ହେବ ନାହିଁ ତ? ଏବଂ ସେ ସୁପୁରୁଷ ହେବ ନା କୁପୁରୁଷ ହେବ? ସଂସାରରେ କୀର୍ତ୍ତିଯଶ ହେବ ନା କୁଳାଙ୍ଗାର ହେବ, କୁଳର କଳଙ୍କ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନାୟକଟି ତାର ନାୟିକା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳନ ବେଳେ ପଚାରିଛି ଏବଂ ଭାବିଛି ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅଧୀନ ଏବଂ ବିଧାତାଙ୍କର ବରଦାନ। ତେଣୁ ଏ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଯୌନଚର୍ଯ୍ୟାଗତ ଜୀବନର ଅବକାଶରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ ସେହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏହି କବିତାଟି ଦେଖାଇଛି। ଏଇଟା ଏକଦା ଯୁକ୍ତ 3 କଳା ସ୍ତରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ MILରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ ଗୁଜୁରାଟୀ ରମଣୀର ପାଲଟା ଶାଢ଼ୀ ପରି ସଫେଦ ଛାୟାପଥ। ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଯେଉଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଭଳି ଆକାଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଛାୟାପଥ ବା ମିଲ୍କି ୱେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ରକେଟ୍ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧଳା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୁଇ ଭାଗର ଗାର ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମିଲ୍କି ୱେ ଛାୟାପଥ ଅତି ପରିଷ୍କାର। ଦିଗ ତଳେ ବାଇଗଣୀ ସାହି ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଘର ଛାୟା ଏବଂ କଫି ଓ ବାଦାମ ବନ। ଉପତ୍ୟକା ଭ୍ୟାଲି ଉପରେ କଫି ଚାଷ ହେଇଛି, ବାଦାମ ବନ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଘର ବାଇଗଣିଆ କଲରର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଘର ଛାଇ ଯାଇଛି, ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଗୋଦାବରୀ ତଟ ଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଳ୍ପର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ବହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ କୂଳ ଯାଏ, ତଟ ଯାଏ, କୂଳ ଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି ବହୁ ଦୂରେ ସ୍ଲେଟ୍ ଖଣିରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ କୁଲିର ବସ୍ତିରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଡ୍ରାସୀ କୁଲିର ଯେଉଁ ଜନବସତି ଅଛି, ସେହି ଜନବସତିରୁ ନୀଳ ଲଣ୍ଠନର ଇଷତ୍ ଆଲୋକ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଣ୍ଠନକୁ ଧିମେଇକି ତେଜିଆନ ନ କରିକି ଧିମେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୀଳ ଆଲୋକର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଷତ୍ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିଲି ସଖୀ ତୁମ ପୃଷ୍ଠ ତଟର ସଫଳ ଗୌରବ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକଟି ତାର ନାୟିକା ସହିତ ବା ସ୍ୱାମୀଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ମିଳନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛି। ପୃଷ୍ଠ ପିଠିପଟର ସେ ସଫଳ ଗୌରବ ସୁଗଠିତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଛି। ତୈଲଙ୍ଗୀ ଖୋସା ପାରିଛି ତାର ନାୟିକାଟି ସ୍ତ୍ରୀଟି। ଏବଂ ଗ୍ରୀବା, ଗ୍ରୀବା ମାନେ ବେକ, ବେକ ଚୁମ୍ବି ବିରଳ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, କୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ରୁଜୁ ବାହୁଲତା, ରୁଜୁ ମାନେ ଢିଲା, ବାହୁଲତା ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଛି। ଫାଙ୍କେ ପରିପୁଷ୍ଟ ସ୍ତନର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଗଠିତ ବପୁ, ସୁଗଠିତ ତନୁ, ତନୁ ବଲ୍ଲରୀ। ଚାରୁ ନିତମ୍ବର ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ନିତମ୍ବ ମାନେ ପିଚା, ଏବଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଡାକୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନ କ୍ରିୟାର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କବି, ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ରିଠା ବୃକ୍ଷର ପରିଣତ ଶାଖା, ଗୋଟେ ମାନେ ରିଠା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେଣବାଲା ଫଳ, ଯାହାକୁ ପାଣି ପକେଇ ଦେଲେ ଫେଣ ହେଇଯିବ, ଲୁଗା ସଫା ହେଇଯିବ। ପରିଣତ ଶାଖା ତଳେ ସାଜି ମାଟିର ନୀଳ ଆସ୍ତରଣ, ମାଟିର ନୀଳ ଆସ୍ତରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଦିମ ସରୀସୃପର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କ୍ଷୁଧା ନେଇ ପରସ୍ପରର ପରିଚୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଯୌନଚର୍ଯ୍ୟା ନିହାତି ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଔପନ୍ୟାସିକ D.H. ଲରେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନତା ଜୀବନର ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଦା। ସେଇ ଚାହିଦାଟି ନଥିଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରୀସୃପର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ପରସ୍ପରର ଆକାଂକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ମିଳନର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତୁମର ନଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନିବିଡ଼ ତୁମର, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶରୀର ଏବଂ ସେଇଠି ମସୃଣ ଉଗ୍ରତା, ପାଲିସ, ମସୃଣ ମାନେ ପାଲିସ, ଉଗ୍ରତା ଦେଇଥିଲା ଗଭୀରତା ଆଉ ପରିତୃପ୍ତି। ନାୟକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ଖୁସି କରେଇଥିଲା। ନିଷ୍କାସିତ କାମନା ଏ ତନୁ ତଟ ସଖୀ, ତନୁ ତଟ ମାନେ ନାରୀର ଶରୀରକୁ ନଦୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତନୁ ମାନେ ଦେହ, ତଟ ମାନେ କୂଳ, ତେଣୁ ସଖୀ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ସେଇ ନାୟିକାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ସମଗ୍ର କବିତାଟିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ନାୟିକାକୁ। ବୋଧ କଲି ମାନେ ବୁଝିଲି ଆଦ୍ୟ ଥର ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଶୁଛି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ନାରୀର ଶରୀରର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋପନୀୟତାଟିକୁ ବୁଝିଲି। ଲଘୁ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ, ଯାହାକି ମୋତେ ଲଘୁ କରିଥିଲା, ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରିଥିଲା, ତରଳିତ କରିଥିଲା, ଆଉ ତମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ହେଇପାରିନଥିଲି। ଚିରନ୍ତନ, ଯାହାକି ମାନେ ଆଦମ ଏବଂ ଇଭ୍ଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ସିଲସିଲା, ଏଇ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ପ୍ରଥା ଜାରି ରହିଛି। ଚିରନ୍ତନ ଉପରେ ସଫେଦ ଜହ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ମାନେ କୌଣସି ଚତୁର ଅଗଣାରେ କରୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାଫଳରେ ଉପରେ ସଫେଦ ଜହ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକି ଅତି ପରିଷ୍କାର ମେଘ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର, ନିର୍ମେଘ ଆକାଶର ମାନେ ଜହ୍ନର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କିରଣ। ତୁମରି ଖୋସାର ଶୀତକାଳୀନ କୌଣସି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ଗଭା, ଶୀତ ଦିନ ସେଇଠି ଖୋସାରେ ଗଭାରେ ମାନେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଛି ନାୟିକା। ଦେଇଥିଲା ମଧୁର ଗନ୍ଧର ମାଦକତା, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବିରଳ ଆଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଓଷ୍ଠେ ଗାତ୍ରେ ନୟନ ଯୁଗ୍ମରେ। ତୁମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାୟକଟି ତାର ନାୟିକାର ଓଷ୍ଠକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମାଦକତା ମାନେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଫିଲ୍ କରିଛି। ସାବଲୀଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ନାୟିକା, ତାକୁ ସେ ନାୟିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କବିମାନେ ସିନେମା ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଯେ କବିମାନେ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ମାନେ ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଛାମୁରେ ପ୍ରଭା ମଞ୍ଜୁଳା ଜଣାଇଲା, ଅତି ମଧୁର ମଧୁଋତୁରାଜ ପ୍ରବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହୋଇଲା। ଶ୍ରବଣ କରିନାହୁଁ ନବ କାମିନୀ, ପିକ ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି ଅନ୍ଧାର ଯାମିନୀ। ମଳୟ ଶିଖରୀ ସିରି ଚୋରି କରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମୀର, ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ଚୋରାଇ ନେବଟି ବୋଲି କହିଲେଣି ଭ୍ରମର। କେଶରେ କେଶରେ ହେଲେଣି ମଞ୍ଜୁଳ। ଏଇଭଳିଆ ନାରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ କରାଯାଇଛି, କବିମାନେ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଘରାନାରେ ଅଛି, ହୁସ୍ନ ୱାଲେ ତେରା ଜବାବ ନେହିଁ, ତୁ ହେ ଏସି କଲି ଜୋ ଗୁଲशन में साथ अपने बहार लाई हो।
এই ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଘରାନା ସିନେମା ମହମ୍ମଦ ରଫି ଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ନାୟକ କରୁଛି। ସେହି ଆଦିମ କ୍ଷୁଧାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆଦମ ସମୟରୁ ଆଦମ ଏବଂ ଇଭ୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଜାତି ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ବ୍ୟାପୁ ବଢ଼ୁ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଷିଦ୍ଧ ଗଛର ଫଳ ଯେଉଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଦମ ଏବଂ ହୱା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ମରଣଶୀଳ ଜଗତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ମଣିଷକୁ, ମରଣଶୀଳ ଜଗତ, ସେହି ଜଗତକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟର ବାହ୍ୟିକ ସାମାଜିକ ପରିଚୟ, ଉଭୟର ବାହ୍ୟିକ ମାନେ ବାହାର ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅଂଶ, ହେ ନାୟିକା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜରୁ ତୁମେ ଆସିଛ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ହେଲା ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ, ବିବାହ ସୂତ୍ରରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନରେ, ଶରୀରର ଶରୀର ସହିତ ମିଳନରେ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ହେଇଛି, ପାରିବାରିକ ପରିଚୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ସରୀସୃପ ପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରୀସୃପ ପେଟରେ ଭରା ଦେଇକି ଯାଏ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଆଉ ଝିଟିପିଟି, ଚମ୍ପେଇ, ନେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଧି, ଏଇଭଳିଆ ସରୀସୃପ ଭଳିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଶରୀରର ଏଠି ମିଳନ ହେଇଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷର ଦୁଇଟି ଶରୀର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ମିଳନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ମାନେ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆମର ମାନେ ସନ୍ତାନ ହେବ, ଉଭୟର ମାଂସ ଆଉ ରକ୍ତର ପଲସ୍ତରା ତଳେ ତୁମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହେଲା ଦୁହିଁଙ୍କର, ସେଠୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ତୃତୀୟ ମାନବର ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ମାନେ ରହିଲା। ତାହାର ଚିତ୍କାରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, କାଲି ସେ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇକି ଚିତ୍କାର କରିବ, ପାଟି କରିବ ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ଦିଅ, ମୋତେ ରହିବା ଦିଅ, ମୋତେ ପାଳନ ଦିଅ, ମୋତେ ଲାଳନ ଦିଅ, ମୋତେ ବଡ଼ କର, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସହାୟ ହେବି। ଯେମିତିକା ଏକ ଫୁଲ ଦୋ ମାଲିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତୁଝେ ସୂରଜ କହୁଁ ୟା ଚନ୍ଦା, ତୁଝେ ଦୀପ କହୁଁ ୟା ତାରା, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरे तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे ही रूप में मुझको मिल जाएगा जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा ରାଜ ଦୁଲାରା। ବାପୁଟିଏ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଉଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଅଛି, ତୁ ଏଇ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଗୀତଟା ମୋର ପୁରା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, ଭଗବାନ ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମକ୍ଷମ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଦିନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବ, ଦିନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଯଦି କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, କୂଳ ପୁତ୍ର, କୂଳର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାରକ, ଯିଏ ଯେମିତିକା ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ପୁତ୍ର ଗପରେ କହିଛନ୍ତି, ପିତା ଆଜି ପାଇଛି ପୁତ୍ରର ସନ୍ଧାନ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିରଦିନ ଉଦାର କ୍ଷମାମୟ କରୁଣା ସ୍ନିଗ୍ଧ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଅଟିଏ ବାପର ବଂଶକୁ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ବାପର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସହାୟ ହେବ। ଯେମିତି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାତା ଯେମିତି ଗାଇଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶରେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ବାପର ସହାୟ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ନାୟକ ନାୟିକା। ସେଇ ଜୈବିକ ପ୍ରକୃତିର ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକାଶ ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଅନୁଭବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ମିଳନରୁ ଆଦିମ ପୃଥିବୀରୁ ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ସିଲସିଲା, ଏ ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି।
ଆଜି ପୁଣି ଆକାଶରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଜହ୍ନ ଅତି ପରିଷ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ତାରକା ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାରକାମାନେ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୂର ବାର୍ଲି କ୍ଷତି ପୁଷ୍କର ମେଘର ଛାୟା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଘ ଛାୟା ହେଇଯାଇଛି। ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ନାୟକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭ୍ରୂଣର ସଂସ୍ଥାନ ହୋଇଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ତମର ରଜରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାପନ କଲି, ତାର ପରିଣତି କ'ଣ ଅତିମାନବର ଆବିର୍ଭାବ? କାଲି ସିଏ ଆମର ବଂଶର ରକ୍ଷା କରିବ, ନା କଂସ, ନାଦିର ଶାହା, ସୁଲତାନ ମାମୁଦ, ତୈମୁରଲଙ୍ଗ ହେଇକି ମାନେ କୂଳର କଂସ ହେଇକି କୂଳର କଳଙ୍କ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କାଲି ଶତ୍ରୁ ହେବ ନାହିଁ ତ? ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅଟିକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେବା, ସେ ପୁଅଟି ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସହାୟ ହେବ, ନା ଆମର ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କଳଙ୍କ ହେବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନହୀନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରେମିକା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯାହାକି ସମାଧାନହୀନ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କହିବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଚତୁର, ମହାନ ଚାଲାକ। ସେ ଅତୀତ କାଳକୁ ବିତେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମଣିଷକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଣିଷ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀକାଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହେବ ଆସିବ ତାହା ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ। ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତଥାପି ତାର ନାୟିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାର ସ୍ୱାମୀଟି ବା ନାୟକଟି, ପ୍ରେମିକଟି, ଯେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ସମାଧାନହୀନ। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ହେବ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ମାନେ କଂସ ହେବ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବ, ନା କୃଷ୍ଣ ହେବ ନା କଂସ ହେବ? ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ନା ମନ୍ଦ ମଣିଷ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କବିହୀନ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଆଗାମୀକାଲି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କହିବ। ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯେ ଇତିହାସ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ସରୀସୃପର ଯୌନ ପ୍ରକାଶ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇଭଳି ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଅର୍ଜ ହେଇକି ରହିଛି, ତମ ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେକ୍ସଟି ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ନିଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଳେ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲେ ତୁମର ନଗ୍ନ ଆଭରଣହୀନ ଅଙ୍ଗ। ଆଭରଣହୀନ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ଛାତି ମାନେ ଗଳାରେ ହାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନରେ କାନଫୁଲ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଶାରୀରିକ ମିଳନରେ ସେଇଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେମିକଟି ତାର ପ୍ରେମିକାର ଅଙ୍ଗରୁ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତରୁ ତଳେ ନଦୀ କୂଳେ, ଆମର ଜୀବନ ନଦୀ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ନଦୀ। ତେଣୁ ଜୀବନ ନଦୀ କୂଳରେ, ତରୁ ମାନେ ଗଛ, ଆଶ୍ରା, ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ନଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଅଙ୍ଗ, ବା ତାହାରେ ମୁଁ କରେ ନମସ୍କାର। ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ମହିଷାସୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଯାଇଛି। ନାରୀର ଏକ ପ୍ରକାର କି ରୂପ, ଏକ କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପ, କରାଳ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ଏକଦମ ମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ତେଣ୍ଟାରେ ଭୁଷି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ଶରୀର ନଦୀ କୂଳେ, ଜୀବନ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇ ନଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଅଙ୍ଗ, ତାହାରେ ମୁଁ କରେ ନମସ୍କାର। କାହିଁକି? ତୁ ହେଉଛି ନାରୀ ନୁହଁ, ତୁ ହେଉଛି ନାରାୟଣୀ। ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପରିବାରର ମାନେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା। ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ପରିବାର ରହିପାରିବ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାରୀକୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ମାନେ ନାରୀକୁ, ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତେ ଦେବତା। ଯେଉଁଠି ନାରୀର ସମ୍ମାନ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ନାରୀର ମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ନାରୀକୁ, ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରଣ କରନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ରହନ୍ତି। ତାହାରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ସେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଇ ଚିରନ୍ତନ, ଉପରେ ସଫେଦ ଜହ୍ନ ପରି ଅତି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଆକାଶର ସଫେଦ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ, ନିର୍ମେଘ ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ମିଳନ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଖୁଣ ହେବ, ଅଙ୍ଗ ବିକୃତିର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଆମର କୂଳର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେବ, କୂଳ କଳଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ସରୀସୃପ କବିତାର ମର୍ମାର୍ଥ।